हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल आपण मानक स्वागत करछु आपण मानक यूट्यूब चैनल चालो पड़े तो पिला माने केमिति अछ बस आशा करछे समस्त बहुत ही भलो थिबो पिला माने फाइनली पिला माने हमर उदय बैच लॉन्च हो जाईछि तमे समस्त जानि सारथिबो तो उदय बैच रे आमे दशम श्रेणी रो मैथ और साइंस टोटल बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड करिया जाउछे जदि तमे प्रथम माने फास्ट टाइम तुम ये भिडियोटा देखुच तो निहाती भाव एश्योर कर दियो कि निहाती भाव चैनल टी सब्सक्राइब कर देइछो बोली आ लाइक कर दियो गोटे गोटे कहीं बहुत एफर्ट्स लागुच गोटे गोटे भिडियो करिया पई आ बिल्कुल फ्री रे मु तुमको नेकी आसी गोटे टंका तुम पाखर निया जीवनी क्लास प्रत्येक क्लास मिलिबो आ जदि तुम सीक्वेंस वाइज पिला माने क्लास करिया पे चाहुचो तेबे ऊपर दिया नंबर रे मते व्हाट्सएप करो किबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रे तुम जॉइन हो जाओ से ग्रुप रे जॉइन हो गले मु तुमको पूरा बोर्ड एग्जाम पर्यंत गाइड करिवि तुम मन किसी भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आसु से मैथ हो साइंस हो जे कौन से टॉपिक रे भी किसी शॉर्ट नोट दरकार नोट्स दरकार पीडीएफ दरकार किसी भी दरकार को क्लास रे तो सब सिलेक्शन मिलेक्शन सब प्रकार हेल्प मु तुमको से व्हाट्सएप ग्रुप रे करिवि आ बहुत ओडिसा रे बहुत पिला माने से ग्रुप रे ऑलरेडी जॉइन हो सारछंती तुम बस तुम खाली बाकी अछ तुम निहाती जल्दी जल्दी जाई कि जॉइन हो जाओ ठीक है पिला माने बिल्कुल फ्री रे आमे कंटेंट सब प्रोवाइड करूचे तो निहाती आबर गोटे चैनल टी को शेयर कर दो हमर सब्सक्राइब कर दो आ बस गोटे रिक्वेस्ट पिला माने तुम समस्त को गोटे रिक्वेस्ट रहइबो कि कोन ना पिला माने आम भिडियोटा सबु दशम श्रेणी पिला मानक पाखको पहुंची पारु नाही तमरो दायित्व कोन ना तमे प्लीज सब एई जो हमर भिडियो रो लिंक सबु तम सांग मानक सहित टिके शेयर करो सब्सक्राइब करबा कोई कहो कारण तमर जे गोटे सब्सक्राइबर बहुत मोटिवेट करे नेक्स्ट आगो को क्लास करिया पई ठीक अछि ना तो किछि पिला देखुचंती किंतु सब्सक्राइब करूना से मान को रिक्वेस्ट करबी कि जदी भलो लागुची तबे सब्सक्राइब कर जदी भलो लागु नै तो लीव इट सब्सक्राइब करिया किछि दरकार नाही ठीक अछि पिला माने फाइनली पिला माने आज हम बीज गणित सॉरी जीव विज्ञान रो प्रथम विषय जेटा कि हमर अछि पोषण प्रथम विषय जेटा कि आम अच्छी पोषण विषय अच्छी सेटा को आज आम स्टार्ट करिया जिबा पिला माने ठीक अछि पोषण न्यूट्रिशन माने सुनिथिबो तुम पिला माने आमे न्यूट्रिशन भलो भलो जिंस खाओ पनिपरिबा खाओ कहती ठीक अछि ना पिला माने तो सेही पोषण विषय रे आज आमे भलसे पढिबा तो फाइनली पिला माने फास्ट क्लास को करिया पूर्वरु बस मु जणै दबा को चाहूची कि पिला माने आमे गोटी भिडियो रे सबु किछि डिटेल्स करिबा नाही गोटी भिडियो रे सबु माने गोटी भिडियो रे पूरा पोषण को सारिबा नाही कारण मु भाबुतली सेमतिया करिबा किंतु देखो मो पाखरे एनफ टाइम अछि बहुत टाइम हम पाखरे अछि तो मु भाबिली कोन ना आमे आराम से गोटे पार्ट वाइज वीडियो करी जिबी किंतु प्रत्येक क्लास रो वीडियो पूरा डीप को जीवा पिला माने भल से बुझी की करिवा क्लास कारण देखो वन शॉट करला माने हुए तो जदी पूरा भल से बुझे की तुमको क्लास मु करेबी तब लंबा ही जो बहुत लंबा ही जो क्लास तो जेहेतु लंबा बहुत ही जो तुम पाखर भी सेति पेशेंस नथिबो मु मानुची तो सेति पई मु कहली छोटा छोटा क्लास करिवा पार्ट वाइज करिया किंतु भल से बुझीबा से भितर को पशिबा विज्ञानटा बहुत सहज पिला माने बास मो हाथ धरि कि चलो विज्ञान तुमको बहुत पूरा फेवरेट चैप्टर मैथ साइंस तुमर फेवरेट चैप्टर हे जिवो मो कथा मानो उदय बैच रो सब क्लास गुडा करो तुमको बिल्कुल भी किसी टेंशन नबा दरकार नहीं ठीक अछि पिला माने एई जो पोषण चैप्टर अछि पोषण रो हमें टोटल 5टा क्लास करिया आज हमें क्लास करिया फर्स्ट क्लास होची आम शरीर विभिन्न प्रकार प्रक्रिया आमे जो खाउचे किछि प्रक्रिया होची हमर मल त्याग करूचे निश्वास नउचे हो कि ना आ कोन करूचे चलुचे दौड़ुचे हसुचे खाउचे कहूचे सब प्रकार विभिन्न गोटे जैव रासायनिक प्रक्रिया होची आम शरीर भितर बस जैव प्रक्रिया होची से प्रक्रिया गोटे कोन कोन सेगुडा विषय जानिबा आउ आम खाद्यर प्रकार भेद विषय जानिबा पिला माने सेकंड क्लास रे आम खाद्यर प्रकार भेद विषय पढे जानिबा तृतीय क्लास रे पोषण रो प्रकार भेद विषय जानिबा चतुर्थ क्लास रो आलोक संश्लेषण विषय जानिबा पंचम क्लास रो मଣିଷର ପଙ୍କତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଏଇ ଦିଟା କ୍ଲାସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଓର କର କି ତମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛ ଆଉ ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ବି ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ କାରଣ ତମେ ଯଦି ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ଆମର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ତମେ ସେଇ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଥିବ ଲଞ୍ଚିଂ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଅଛି ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ଦିନ କୋଉ କେତେବେଳେ କୋଉ କୋଉ କ୍ଲାସ ସବୁ ହବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ଆମ ଯେତିକି ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଯେତିକି ସବୁ ପିଲା ମୋର ଅଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡା ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ଏବେ କ୍ଲାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କି ପିଲାମାନେ ଯଦି ସାଇନ୍ସରେ ତମେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ତମେ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦବ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସଠୁ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚାଲ स्टार्ट करिया आज आम पढ़िया कौन पिला माने आजिकार विषय अच्छी तुम कौन टॉपिक सब टॉपिक अच्छी आमर कौन ना आम शरीर विभिन्न प्रकार अंश आम शरीर विभिन्न प्रकार अंश बा विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया कौन पढ़ा प्रक्रिया प्रक्रिया बा प्रतिक्रिया ठीक अच्छे प्रक्रिया देखा गले पिला माने देख आम शरीर
ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଶରୀରର ଜୀବନ ଧାରା ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସତ, ଶୁଣିଛ ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛ, ଆମ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ କଣ କଳକାରଖାନା। ଆମ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା। କେଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ପୁଣି ସଜ କରିକି ଆସିଯାଉଛେ, ନୁହେଁ କି? ଆମ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଳକାରଖାନା। ସେ ଭିତରେ କଳକାରଖାନା ମାନେ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ କଳକାରଖାନା, ବିସ୍କିଟ କଳକାରଖାନା ନେଇଯିବା, ଯେକୌଣସି କଳକାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ ସବୁ ମେସିନ, ବହୁତ ଢେରୁଡା ମେସିନ ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଶରୀର ବି ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ପଢିବା ପିଲାମାନେ। ଆମ ଶରୀର, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଶରୀର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତ ସେ ସେଇଟା କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଇଟା କହିଲା କଣ ନା, ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରର ଜୀବନ ଧାରା ଅତିବାହିତ ହଉଛି, ଅବ୍ୟାହତ ଯାଉଛି, ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମେ। ଠିକ ଅଛି? ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଏଉଠୁ ତମେ ଚାଲିକି, ତମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ, ତମେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛ, ତମେ ଯୋଉ ଦୌଡୁଛ, ତମେ ଯୋଉ ଖେଳୁଛ, ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତି ଦରକାର ନା? ଯଦି ଦେଖିବ ତମେ ଦୌଡୁଥିବ ଯେତେବେଳେ, ଓ ହେ ମୋ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୌଡି ପାରିବିନି ଆଜି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଆଜି ଖେଳି ପାରିବିନି, କୁହନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, କିମ୍ବା ତମେ ବି କହିଛ ବହୁତ ଥର। ସେଟା କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଖ, ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ କଣ, ଆମ ଶରୀରଟା ପୁରା କୋଷକୁ କୋଷ ମିଶିଲେ ଟିସୁ, ଟିସୁ ତଥା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ମରାମତି ତଥା କ୍ଷତିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ସବୁ ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ପାଇଁ, ଆମ ଶରୀରର ଟିସୁ ପାଇଁ, ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଶରୀରର ମରାମତି ପାଇଁ। ଧରାଯାଉ ମୋ ହାତଟା ଏଠି କଟିଗଲା, ସେଟା ମରାମତି ତ ହବ ନା, ସେ କଟିଟେ କି ବ୍ଲଡ ଟା ବାହାରିକି ଆମେ ସବୁ ମରିଯିବା ନା? ତ ସେଟାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆମକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ସବୁ ଦରକାର। ସେଇ ଉପାଦାନକୁ କି ପୂରଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ନା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପୂରଣ କରେ। ତମେ ଦେଖିବ, ତମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତମ ନିଜକୁ ଟିକେ ସବଳ ଲାଗେ, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗେ ନା, ମତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଆରାମସେ କିଛି କାମ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲି, ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆରାମସେ ଖେଳି ପାରିବି, କାରଣ ମତେ ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ କେତେ ଆମ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ହଁ କି ନା? କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଡା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକି ତାର ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଶରୀରକୁ ଆମର ମରାମତି ତଥା କ୍ଷତିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍, ଖାଦ୍ୟଟା ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାମାନେ। କେହି ପିଲା ଦେଖିଛ, କେହି ଲୋକ ଦେଖିଛ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନା? ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବ, ତେବେ ତାର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧି ତ ହବନି, ମରାମତି ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତି ନ ମିଳିବ, ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଗୁଡା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ କହିଲି, ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ମରିଯିବା ଆମେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାର ଶକ୍ତି ଆହରଣ, ଉପାଦାନ ଅ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପୋଷକ ଜରିଆରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡା ସବୁ କାହା ଶରୀରରେ? ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ ଆଉ ଉପାଦାନ ସବୁ ପାଉଛେ କାହା ପାଖରୁ? ଖାଦ୍ୟ ପାଖରୁ। ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷକ ଜରିଆରେ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଭାତଟା ଖାଇଲି ପିଲେ, ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ଦେଖିଆ ଛୁଆ, ଭାତରେ ଭିଟାମିନ ଅଛି? ସେ ଭାତରେ, ଯଦି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ ଅଛି? ମତେ କମେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଖିଆ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିପାରୁଛି କି ଭାତରେ ଭିଟାମିନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଭାତରେ କେହି କାହାକୁ ଚିଟିଂ କରିବନି, ଠିକ ଅଛି? ଭାତରେ ଭିଟାମିନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାର ଆନ୍ସର ମୁଁ କାଲି ଦେବି, ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ, ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ତ ସିଏ କଣ କହିଲା ଦେଖ, ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଆଉ ଉପାଦାନ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ, ଆଉ କିଛି ଉପାଦାନ ପାଉଛେ। ତ ସେଇ ଉପାଦାନ ଆଉ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷଣ ଜରିଆରୁ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ, ଭାତରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଭାତରେ ଥିବା ପୋଷଣ ଜରିଆରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଉପାଦାନ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଦୌଡୁଛେ, ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଦଉଛି ତମକୁ। ଠିକ ଅଛି? ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ଜୀବ ଶରୀର କଥା ଚାଲିଗଲା। ସେଇଭଳିଆ କଣ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ନା, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ
କେବେଠୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରବେଶ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ପଢେଇବି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ବିଷୟଟା, ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି, ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଏମିତି ପଢିବା ପିଲାମାନେ, ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଦେଖିବ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥାଏ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ମୋର ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତିକା ପିଲାମାନେ ତମକୁ ପଢେଇବି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ଥରେ ବି ପଢିବାକୁ ପଡିବନି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଖ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଟା ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଭଳିଆ କଣ ନା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜୀବ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେ କୌଣସି ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ମତେ କହିଦିଅ ଯେଟା ତମେ ଖାଉଛ କିନ୍ତୁ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନ। ମନେକର ତମେ ଭାତ ଖାଉଛ, ଭାତଟା କାହା ଉପରେ, ଧାନ ଗଛ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ। ମନେକର ତମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲ, ଅଣ୍ଡା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ, କୁକୁଡ଼ାଟେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ। ଠିକ ଅଛି, ମନେକର ତମେ ଚିକେନ ଖାଇଲ, ଚିକେନ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ, କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ। ମଟନ ମଟନ ଖାଇଲ କାହା ଉପରେ, ଛେଳି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ। ମନେ ହେଇଛି ତମେ ଶାଗ ଖାଇଲ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ, ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ। ତମେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜୀବ ମାନେ, କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ଜୀବ ମାନେ, ଅଧିକାଂଶ ଜୀବ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଖାଉଛେ, ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛେ ପିଲାମାନେ। ହୁଏତ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛେ, ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛେ। ଯେପରି କ୍ଷୀର ଖାଉଛେ, କ୍ଷୀରଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛେ ପିଲାମାନେ, ନା ସେ ଗାଈ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ସେ କହିଲା କଣ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କେମାନେ, ସେଇ ଆମ ମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ଗଚ୍ଛିତ, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେମିତି ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ରଖିଲା ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ଫଳ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ ସବୁ ରଖିଲା ଫଳ ଭିତରେ, ସେ ଫଳଟାକୁ ଆମେ ଛଡେଇ ଖାଇଦେଲେ, ହଁ କି ନା, ତାର ଗଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ସେଇଭଳିଆ ଆ, ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଖାଦ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଜଟିଳ ମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା, ଜଟିଳ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଜଟିଳର ଇଂରାଜୀଟା ଆମେ କହିପାରିବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୋଲି ହେଲା, ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା। ସେଇପରି କଣ ନା ଜୀବ ଶରୀରରେ ଏହା ସରଳତ ହୋଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭାତଟା ଖାଉଛେ, ଦେଖ କୁହନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭାତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଖାଇବ ତମେ ଭଲସେ ଚୋବେଇକି ଖାଅ। କାରଣ କଣ, ଆମେ ଚୋବେଇକି ସରଳତର ହୋଇକି ଆମେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପଠଉଛେ, ଏବଂ ସେଇଠି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯେଟା ଆଗକୁ ପଢିବା, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ସେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ହେଇକି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି, ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ହଉଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା କହିଲା କଣ, ସେଠି ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ଓ ଜାରଣ ଘଟି ସେଟାର ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ ପିଲାମାନେ, ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଯିବ କାହା ପାଖକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ପାଖକୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ, କୋଷ ପାଖକୁ ଯିବ, କୋଷ ପାଖକୁ ଯାଇକି କୋଷ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି କରିବ ପିଲାମାନେ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢେଇବି। ସେଇଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି କରିବ, ସବୁ କୋଷ ସେଇଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ। ଆଉ ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ସେଠି କଣ ତିଆରି ହବ କହିଲେ ଦେଖିବା, ନା ସାର୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି ହବ, ଯେଟା କି ଆମେ ଖୋଲି ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଛାଡି ଦଉଛୁ ଆମେ ତାକୁ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି ହବ, ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଶକ୍ତିଟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ବା ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ, ବା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଦି ପଚାରିବ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲେଖିବ ସରଳତର ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ଓ ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ହେଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହି ଏହା ହେଉଛି ଅପଚୟ, ବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାକୁ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଅପଚୟର ତା ଉଲ୍ଟାଟା ହେଲା ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଚୟ ଓ ଅପଚୟ ସମାହାର ହଉଛି ଚୟାପଚୟ। ଆମ ଶରୀରରେ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଶରୀରର ସବୁବେଳେ ଦିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା କଣ କହିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚୟ ଆଉ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ, ମେଟାବଲିଜିମ, ଆମ ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ପେଟ କାଟିବ, ଏଟା ସବୁ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ବହୁତ କିଛି ହବ। ଠିକ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ନା ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା, ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ସବୁ ରହିଛି। ଆମ ଜୀବକୁ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ମାନେ ସତେଜ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯଦି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତେବେ ଆମ ଶରୀରର ଆମ ପ୍ରାଣ ଉଡିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଜୀବ ମାନେ ସେ ମଣିଷ ହଉ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ଯେକୌଣସି ହଉ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ବିନା ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷଣ ବିଷୟଟା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ଆମ ଶରୀରରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଶରୀରର ଆମ ଶରୀରର ପୋଷକ ଗୁଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିପରି ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଗୁଡା ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଛି, କିଛି ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଆମେ କଣ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଏଗୁଡା ପଢିଛେ, ତଥାପି ଆମେ ଭଲସେ ପଢିବା, କାରଣ ଆହୁରି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ ରେ ସେଟ କରିଦବ। ଇଫ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଇନ ଲାଇଫ ଏଜୁକେଟ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଯଦି ତୁମ ଲାଇଫରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟ କର। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଜୁକେଟ କର, କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଜୁକେଟ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଯଦି ତମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାୱାରଫୁଲ ଜଣାଉଛ, ଯଦି 5ଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ ନିଜକୁ ଧିକ୍ ଦେଇ କହିପାରୁଛ ନା ମୁଁ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ, କାରଣ ଆଇ ଏମ୍ ଏଜୁକେଟେଡ ପର୍ସନ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟ କରିବ ତେବେ ତମେ ନିଜେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ବନିବ ନିହାତି। ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ବହୁତ ଛୋଟ କ୍ଲାସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖାହବ। ଆ ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଯଦି 1% ବି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ ରେ ସେଟ କରିଦବ। ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ 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 ସେୟାର କରିଦବ, କାରଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଡାଉନ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବାସ୍ ତୁମର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।